Hello and welcome to our today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about buffer capacity. This is our another new chapter. Buffer is very important aspects. It is one of the key factors that keeps our body from being achieving extreme values of pH. That means our body maintains its pH fairly at a constant range, and the substance that helps our body to maintain its pH within a fair range is known as the buffer capacity. So buffer is very important factor for the maintenance of our body, normal function of our body, and it is also important factor for the pharmaceutical preparations that is going to be administered to our human physiological system. So let's move on to our today's lecture. Now take a look what happens here. This is a solution. This solution is labeled with the title. It is an unbuffered solution. It has a pH 5.00. This is the pH meter. What happens if we add some acid or base within this solution? Acid has been added to this solution and the pH has been drastically changed from 5 to 2.00. That means pH has been decreased, its acidity has been increased simultaneously. And after the addition of base, the pH has been increased to 12.00. That means its pH has been decreased. That means its acidity has been decreased. On the other hand, basicity has been increased. So this solution is not able to maintain its pH upon the addition of a small amount of acid or upon the addition of a small amount of base. It cannot maintain its pH within the specified range, which was its original pH 5. Now this is a buffer solution. What happens if we add some acid into a buffer solution? Look at this, we have added some acid to this buffer solution. And after the addition of acid, the pH has changed, but this change is very little, 5.00 to 4.98. So this is a very small amount of change, which could be regarded as a minimal amount, or we can neglect this change. And we can say that virtually it has maintained its pH within its previous value. And after the addition of base, the pH has also been changed, but the value in which the pH has been changed is very minimum. So minimum change in the pH from 5.00 to 5.02. So this change in pH after the addition of base is also negligible. So upon taking these two types of effect, we can clearly understand what is a buffer solution is. We can say that buffer is a solution that resists the change in its pH upon the addition of a small amount of acid or a small amount of base. We can also say that a buffer solution is a solution that can change in its pH when a small amount of acid or a small amount of base is added into it. তাহলে বাফার হলো এমন একটা সলিউশন, যে সলিউশন তার পিএইচ পরিবর্তন করতে বাধা দেয়। যদি সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড বা বেজ এড করা হয় তাহলে তার পিএইচ এর খুব বেশি পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ তার পিএইচ সে পরিবর্তন করতে দেয় না। তাহলে বাফার হচ্ছে একটা সলিউশন, সলিউশন মানে এর মধ্যে সলিউট সলভেন্ট এগুলো থাকবে। আর আনবাফার্ড সলিউশন গুলো দেখলেনি, যেখানে পিএইচ পরিবর্তিত হয়ে গেল, ড্রাস্টিক্যালি পরিবর্তিত হয়ে গেল, অর্থাৎ তার পিএইচ 5 থেকে একদম কমে অ্যাসিড এড করার পরে 2 হয়ে গেছে বা বেজ এড করার পরে 12 হয়ে গেছে, অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিন্তু বাফার হলে এরকম হবে না। তাহলে বাফার সলিউশন হচ্ছে তার পিএইচ চেঞ্জ পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে থাকে। ওকে, so what is a buffer solution is? What is a buffer solution? Exactly, what is a buffer solution? Basically, buffer solution is a solution that resists the change in pH when a small amount of acid or base is added to it. The resistive action is the result of equilibrium between the weak acid and its conjugate base.
and this is a weak acid and this is a weak base. After complete reaction, this weak acid has produced a weak base. This is the conjugate base of this weak acid, and this weak base has produced a hydrogen containing weak acid. This is the this is a conjugate acid of this weak base, and this mixture is known as conjugate acid base pair. So buffer is a mixture of weak acid and a salt of its conjugate base, or a weak base and a salt of its conjugate acid. তাহলে বাফার হলো একটা সলিউশন, সলিউশনের মধ্যে সলিউশন যেহেতু সুতরাং এর ভিতরে সলিউট থাকবে, সলভেন্ট থাকবে। তো সলভেন্ট হতে পারে পানি বা এই জাতীয় কিছু, সলিউট কি হবে? যদি অ্যাসিডিক বাফার হয় তাহলে সলিউট হবে হচ্ছে একটা উইক অ্যাসিড, যেমন এখানে উইক অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সে একটা সলিউট, এটা হচ্ছে একটা সলিউট। আরেকটাকে থাকবে উইক অ্যাসিড থাকবে এবং থাকবে সল্ট অফ ইটস কনজুগেট বেজ। এই উইক অ্যাসিডের কনজুগেট বেজ হচ্ছে অ্যাসিটেট আয়ন, এই অ্যাসিটেট আয়নের একটা সল্ট থাকবে। অ্যাসিটেট আয়নের একটা সল্ট হতে পারে কি সোডিয়াম অ্যাসিটেট, সোডিয়াম অ্যাসিটেট CH3COONA, এটা একটা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের একটা সল্ট। তো কনজুগেট বেজ যেটা অ্যাসিটেট যে বেজ, সেই বেজের একটা সল্ট হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সোডিয়াম অ্যাসিটেট, সরি। তো এই সোডিয়াম অ্যাসিটেট সে হতে পারে হচ্ছে একটা সল্ট। তো উইক অ্যাসিড এবং সেই উইক অ্যাসিডের একটা সল্ট পাওয়া গেল। এই সল্ট এবং উইক অ্যাসিড এই দুইটা মিলে আমাদের অ্যাসিডিক যে বাফার তারা গঠিত হয়। একইভাবে এরকম একটা উইক বেস এবং সেই উইক বেজের একটা কনজুগেট অ্যাসিড থাকে, সেই অ্যাসিডের একটা সল্ট, তারা মিলে একটা যদি একটা মিশ্রণ তৈরি করে সেটা হতে পারে একটা বাফার। তো এইগুলো বুঝতে একটু অসুবিধা মনে হচ্ছে, তো আমরা এটাকে আর একটু সিম্পলিফাই করি, আর একটু সিম্পলিফাই করে এটাকে এক্সপ্লেন করি যে বাফার কিভাবে তৈরি করা হয় বা বাফারের উপাদান কি, কিভাবে কাজ করে। চলেন দেখি। তো বাফারের উপাদানের উপর ভিত্তি করে বাফারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে অ্যাসিডিক বাফার, একটা হচ্ছে বেসিক বাফার। তো প্রথমে আসেন বেসিক বাফার, অ্যাসিডিক বাফার। অ্যাসিডিক বাফারে থাকবে হচ্ছে একটা উইক অ্যাসিড এবং এ সল্ট অফ দিস উইক অ্যাসিড উইথ স্ট্রং বেস। উইক অ্যাসিড মনে করেন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সে একটা উইক অ্যাসিড CH3COOH, এটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড। আর কি থাকবে? উইক অ্যাসিড থাকবে সল্ট অফ দিস উইক অ্যাসিড উইথ স্ট্রং বেস। তো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে একটা, এটা তো একটা উইক অ্যাসিড, তো এর সাথে একটা স্ট্রং বেজের রিয়াকশন ঘটানো যাক। যেমন স্ট্রং বেজ হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, রিয়াকশন ঘটালে যেটা তৈরি হবে সোডিয়াম অ্যাসিটেট এবং তৈরি হবে, এবং তার সাথে থাকবে হচ্ছে পানি। আমরা একটা সল্ট পেয়ে গেলাম। কিভাবে পেলাম? উইক অ্যাসিডের সাথে একটা স্ট্রং বেজের রিয়াকশনে একটা সল্ট পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের সংজ্ঞা মোতাবেক অ্যাসিডিক বাফার হলো একটা সলিউশন, যে সলিউশনের একটা মিশ্রণ থাকবে। কিসের মিশ্রণ? উইক অ্যাসিডের মিশ্রণ। এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড CH3COOH, এখানে একটা সি একটা কম আছে। আচ্ছা, আর সেই উইক অ্যাসিডের সাথে থাকবে হচ্ছে একটা সল্ট অফ দিস উইক অ্যাসিড, সল্ট অফ দিস উইক অ্যাসিড। সল্ট অফ দিস উইক অ্যাসিড কিভাবে পাবো? বাই রিঅ্যাক্টিং দি উইক অ্যাসিড উইথ এ স্ট্রং বেজ। স্ট্রং বেজের সাথে এই উইক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন করে সল্টটা পাবো, এটা হচ্ছে সেই সল্ট। তাহলে একটা উইক অ্যাসিড পেয়ে গেলাম এবং একটা সে উইক অ্যাসিডের সল্ট পেয়ে গেলাম। কিভাবে? স্ট্রং একটা বেজের সাথে রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে আমরা সেই সল্টটা পেলাম। তাহলে এখন এই সল্ট এবং এই অ্যাসিড, এই দুটাকে যদি আমি মিশিয়ে দিই তাহলে সেই মিশ্রণটাকে আমরা বলবো অ্যাসিডিক বাফার। তাহলে অ্যাসিডিক বাফার হলো যে এটা হচ্ছে সেই উইক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেট হলো সল্ট অফ দিস উইক অ্যাসিড obtained by reacting the weak acid with strong base। তাহলে বেসিক বাফার কাকে বলবো? একই রকম সংজ্ঞা, যে বেসিক বাফার is a solution which is a mixture of a weak base and a salt of this weak base with a strong acid। ঠিক অ্যাসিডিক বাফারের ঠিক উল্টাটা। তাহলে এটার মিশ্রণে কি থাকবে? থাকবে হচ্ছে একটা উইক বেস। উইক বেস মনে করেন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা একটা উইক বেস। এই উইক বেজের
উইক বেস থাকবে, আরেকটা কি থাকবে? আরেকটা থাকবে হচ্ছে উইক বেজের সাথে একটা স্ট্রং অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন করে যদি আমরা একটা সল্ট পাই, সেই সল্টটা থাকবে। তো এই উইক বেজের সাথে স্ট্রং অ্যাসিডের একটা রিঅ্যাকশন ঘটাই। স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করলে যে সল্টটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, এই সল্টটা পাবো। তো আমাদের বেসিক বাফার হলো সেই বাফার যে বাফারে থাকবে হচ্ছে একটা উইক বেস, এখানে উইক বেস পেয়ে গেছি, এবং একটা সল্ট থাকবে। কার সল্ট? উইক বেজের সল্ট। কোথা থেকে পেয়েছি? উইক বেসটাকে স্ট্রং অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন ঘটানোর পরে পেয়েছি। এখানে আমরা এই উইক বেস যেটা পেয়েছিলাম তাকে স্ট্রং অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন ঘটিয়ে যে সল্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে এই দুইটাকে যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে আমরা মিশ্রণে যে অ্যাসিড যে মিশ্রণটা পাবো তাকে আমরা বলবো হচ্ছে বেসিক বাফার। উইক বেস, সল্ট অফ দিস উইক বেস, দুইটাকে একত্রিত করলে আমরা যে বাফারটা পাবো তার নাম হবে হচ্ছে বেসিক বাফার। বেসিক বাফার হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একটা উইক বেস এবং উইক বেসের একটা সল্ট, এটার মিশ্রণ, এটা হচ্ছে বেসিক বাফার। তাহলে বাফার কি জিনিস? বাফার ইজ এ সলিউশন দ্যাট রেজিস্টস দ্য চেঞ্জ ইন pH upon the addition of small amount of acid or base. বাফার হলো সেই সলিউশন যার pH পরিবর্তন করতে বাধা প্রদান করে। কখন? যখন সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড বা বেস ওই সলিউশনে অ্যাড করা হয়। এখন কিভাবে বাফার তার pH পরিবর্তন করতে বাধা প্রদান করে? এটা হচ্ছে বাফারের pH। এই pH-টা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করার পরে সামান্য পরিমাণে 4.83 তে সামান্য পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং যখন ওই বাফার সলিউশনে অ্যাসিড অ্যাড করা হয়েছিল তখন তার pH-টা পরিবর্তিত হয়ে সামান্য পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে 4.66 হয়েছিল। আনবাফার্ড সলিউশনের ক্ষেত্রে কি ছিল? অ্যাসিড অ্যাড করার সাথে সাথে তার pH-টা ড্রাস্টিক্যালি কমে 2.87 হয়ে গেছিল 4.74 থেকে। আর বাফার সলিউশনের ক্ষেত্রে সেটা কমেছে কিন্তু এই পরিমাণ কমেনি। এটার ব্যাখ্যা কি আসলে, যে কেন হচ্ছে এটার পরিবর্তন হচ্ছে না? তো এটা এখানে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে the salt presses the ionization of acetic acid. This reduces the concentration of hydrogen ion, which means the pH of the solution is raised. Therefore, 0.1 m acetic acid solution has pH of 2.87, but a solution of 0.1 m acetic acid and 0.1 m sodium acetate has pH 4.74. আচ্ছা, তো এখানে যেটা বলা হলো সেটা হচ্ছে যে আপনি শুধু অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে তার pH হবে হচ্ছে 2.87, কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেটের মিশ্রণকে যদি একত্রে দিয়ে দেন তাহলে যেটা হবে যে এই যে অ্যাসিটেট আয়ন CH3COO, তারপরে এইখানেও অ্যাসিটেট আয়ন আছে CH3COOH, এটা ভাঙলেও অ্যাসিটেট আয়ন তৈরি হবে। তো দুইটা অ্যাসিটেট আয়ন তৈরি হওয়ার কারণে অ্যাসিটেট আয়নের পরিমাণ বেড়ে যাবে। অ্যাসিটেট আয়নের পরিমাণ যখন বাড়বে তখন নতুন করে অ্যাসিটেট আয়ন শেয়ার নিবে না। ফলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেটা, এই অ্যাসিড যেটা সেটার ডিসোসিয়েশনটা কমে যাবে। এটা ডিসোসিয়েশন কমে যাওয়ার পরে একটা লেভেলে গিয়ে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, তখন আর ডিসোসিয়েশন হবে না। তো ওই অবস্থায় এর pH এর পরিবর্তন হচ্ছে না। pH এর পরিবর্তন না হওয়ার কারণে দেখা যাবে যে pH শুধু অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে তার pH হয়ে আছে 2.87, কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং হচ্ছে 4.74। Thus, 4.74 is the pH of the buffer. On the addition of 0.01 mol sodium hydroxide, the pH changes from 4.74 to 4.83, while on the addition of 0.01 mol hydrochloric acid, the pH changes from 4.74 to 4.66. 4.74 to 4.66. And obviously, the buffer solution maintains fairly constant pH, and the change in pH can be considered as marginal. এবং এখানে বাফার সলিউশনটা তার pH এর পরিবর্তনটা খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে। তো এখন প্রশ্ন জাগলো যে আসলে তো হওয়ার কথা না pH এর কোনো পরিবর্তন, তারপরেও বেস যোগ করলে কেন 4.83 হয়ে যাচ্ছে pH টা, অথবা অ্যাসিড যোগ করলে কেনই বা এই pH টা পরিবর্তিত হয়ে 4.66 হয়ে যাচ্ছে? এরও উত্তর আছে। উত্তর হচ্ছে যে আসলে অ্যাসিড অ্যাড করলে, বেজ অ্যাড করলে কিছু পরিমাণে অ্যাসিড অ্যাড করলে কিছু পরিমাণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বাড়ে। ফলে তার pH সামান্য পরিমাণে কমে। আর বেজ অ্যাড করলে কিছু পরিমাণে হাইড্রক্সিল আয়নের পরিমাণ বাড়ে। ফলে pH সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এটার ব্যাখ্যা আমরা দিব একটু পরে। আশা করি এই গ্রাফটা বুঝতে পেরেছেন। এই গ্রাফে যা আছে সেগুলো বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, তো
কমন আয়ন ইফেক্টের কথাটা মনে রেখেন যে কমন আয়ন দিলে কিন্তু পিএইচ এর বাফার সলিউশনের ক্ষেত্রে কমন আয়নের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখন আমরা দেখব যে কিভাবে অ্যাসিডিক বাফার অপারেট করে। হাউ ডাজ বাফার ওয়ার্ক? তো বাফার কাজ করার জন্য যে বলছিলাম কমন আয়ন ইফেক্ট, যেমন অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিডেট মিলে হচ্ছে অ্যাসিডিক বাফার তৈরি হয়েছে। এই অ্যাসিডিক বাফারটাই যখন এই দুইটাকে একত্রে মিশিয়ে দেওয়া হবে, মিশিয়ে দিলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেটা সে ভেঙে অ্যাসিটেট আয়ন তৈরি করবে এবং হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করবে। আর তারপরে সোডিয়াম অ্যাসিটেট যেটা সেও ভেঙে অ্যাসিটেট আয়ন তৈরি করবে এবং সোডিয়াম প্লাস আয়ন তৈরি করবে। এই যে দুই ধরনের আয়ন তৈরি হলো, এই দুই ধরনের আয়নের পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ায় তাদের পরস্পরের অ্যাকশনের কারণেই নতুন করে আসা অ্যাসিড বা বেজের আয়ন তারা পিএইচ এর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেই ভূমিকা পালন করত সে ভূমিকা পালন করতে পারবে না। কিভাবে তারা তাহলে নতুন আসা অ্যাসিড বা বেসকে পরিবর্তন তাদের ভূমিকা থেকে তাদেরকে রক্ষা করে? তো যদি আমরা একটু দেখি, এখন এই যে দেখেন এই যে চিত্রটা, এই চিত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যখন আপনি অ্যাসিড এড করেন, অ্যাসিড এড করলে কি হয়? অ্যারেনিয়াসের মতবাদ অনুসারে অ্যাসিড এড করলে সেখানে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হয়। অ্যাসিড এড করলে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হয়। হাইড্রোজেন আয়ন যদি যুক্ত হয় তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বাড়বে। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বাড়লে পিএইচ এর ক্ষেত্রে কি হবে? পিএইচ কমে যাবে। পিএইচ ডিক্রিজ হবে। পিএইচ ডিক্রিজ হয়ে গেলে তার অ্যাসিডিটি কি হবে? অ্যাসিডিটি বেড়ে যাবে। পিএইচ ডিক্রিজ হলে অ্যাসিডিটি বেড়ে যায়। তো বাফার সলিউশনের কাজ হলো সে এই পিএইচ এর পরিবর্তন হতে দিবে না। তাহলে পিএইচ এর পরিবর্তন হতে পারে কিভাবে? এই হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বাড়লে। ফলে আপনি যখন সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড এড করবেন একটা বাফার সলিউশনে, সেই অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন দান করবে। সেই হাইড্রোজেন আয়নটা অ্যাসিটেট যে আয়নটা আছে, ধরেন এটা সেই অ্যাসিডিক অ্যাসিড সোডিয়াম অ্যাসিটেট এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিডের একটা বাফার সলিউশন। এখানে যে অ্যাসিটেট আয়ন আছে সে কি করবে? এই হাইড্রোজেন আয়নটাকে কনজিউম করবে। সে হাইড্রোজেন আয়নটাকে কনজিউম করার পরে কিসে কনভার্ট হবে? অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কনভার্ট হবে। ফলে আপনি হয়তোবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এড করেছিলেন, সেটা অনেক শক্তিশালী অ্যাসিড। সেটার কারণে পিএইচ এর ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল। ৫ থেকে একবারে ২ এ চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন দেখেন সেই হাইড্রোজেন আয়নটা কনভার্ট হয়ে গেল কিসে? অ্যাসিটিক অ্যাসিডে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড অনেক উইক অ্যাসিড। অ্যাসিটিক অ্যাসিড অনেক উইক অ্যাসিড, ফলে হাইড্রোজেন আয়ন তার অ্যাকশন যেভাবে দেখাতে পারত সেভাবে দেখাতে পারবে না। তারপরে কিছু অ্যাকশন দেখাবে। কিভাবে দেখাবে? কারণ সে তো আল্টিমেটলি অ্যাসিডই তৈরি করলো। এই যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করলো, আমাদের কিন্তু সোডিয়াম অ্যাসিটেট এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিশ্রণে আগে থেকেই অ্যাসিটিক অ্যাসিড ছিল। নতুন যেই অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হলো সেটা আগের অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে মিলবে। তাহলে ওভারঅল অ্যাসিডের পরিমাণটা একটু বাড়বে। যে কারণেই পিএইচ এর পরিমাণটা সামান্য পরিমাণে একটু কমবে। অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়লে পিএইচ এর পরিমাণ সামান্য কমে। এখন নিশ্চয়ই গ্রাফটা বুঝতে পেরেছেন। 4.74 থেকে সেখানে পিএইচ কমে 4.66 কেন হয়েছিল। যদিও এটা সিগনিফিক্যান্ট পরিবর্তন না, তারপরেও সামান্য পরিবর্তন হয়, কারণ হচ্ছে মেকানিজম এই। এটা তো গেলো অ্যাসিড এড করলে কি হবে সেটার ফলাফল। এখন যদি আপনি এই সলিউশনের ভিতরে বেজ এড করেন তাহলে কি হবে? বেজ এড করা মানে হলো সেখানে হাইড্রক্সিল আয়ন যাবে। হাইড্রক্সিল আয়ন যখন একটা সলিউশনে চলে আসে, হাইড্রক্সিল আয়নের কাজ হলো সে হচ্ছে পিএইচটাকে বাড়িয়ে দেয়। পিএইচ যদি বেড়ে যায় তাহলে তার বেসিসিটি বেড়ে যায়। অ্যাসিডিক থেকে সে বেসিক হয়ে যায়। তো ফলে দেখা গেল যে আপনি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সামান্য পরিমাণে এড করেছেন। তো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এড করার কারণে পিএইচটা পরিবর্তিত হয়ে ৫ থেকে হয়তো ১২ তে কনভার্ট হতে চায়। তাহলে আপনার কাজ কি? আপনার কাজ হলো যে এই সলিউশনটা যেহেতু বাফার সলিউশন, আপনি যদি বাফার সলিউশন এর অ্যাকশন দেখতে চান তাহলে এখানে আপনার কাজ কি হবে? আপনার কাজ হবে যে এই হাইড্রক্সিল আয়নটাকে এখান থেকে কনজিউম করে ফেলা। হাইড্রোজেন আয়নটা যদি কেউ কনজিউম করে, কেউ এটাকে গ্রহণ করে, তাহলে তো আর হাইড্রক্সিল আয়নটা তার অ্যাকশন দেখাতে পারবে না। সেই কাজটা এখানে কে করছে? এখানে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সে হাইড্রক্সিল আয়নটাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ভেঙে যেই অ্যাসিটেট আয়ন এবং হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন তৈরি হয়েছিল, সেই হাইড্রোজেন প্লাস আয়নটা হাইড্রক্সিল আয়নটাকে সে কনজিউম করছে। হাইড্রক্সিল আয়নটাকে কনজিউম করে সে পানিতে কনভার্ট হয়ে গেল। পানিতে কনভার্ট হয়ে গেল। পানিতে কনভার্ট হয়ে গেলে পানির তার কোনো অ্যাসিডিক কোনো ভ্যালু নেই, বেসিক কোনো ভ্যালু নেই। এটা হচ্ছে পিএইচ 7, সুতরাং এটা হচ্ছে নিউট্রাল। কাজেই হাইড্রক্সিল আয়নের যে প্রভাব ছিল এটার উপরে, হাইড্রক্সিল আয়ন হয়তোবা এটাকে এর পিএইচটাকে বাড়িয়ে দিত, সেটা বাড়াইতে পারছে না। কিন্তু ঘটনা হলো যে এই হাইড্রোজেন আয়ন যখন
কনজিউম করতে যায়, মানে হাইড্রোজেন আয়নটা যখন হাইড্রক্সিল আয়নকে কনজিউম করবে, হাইড্রক্সিল আয়নটাকে যখন সে কনজিউম করবে, তখন একটা ঘটনা ঘটে। সেটা হচ্ছে যে যত বেশি হাইড্রক্সিল আয়ন থাকবে তত বেশি হাইড্রোজেন আয়ন প্রয়োজন হবে। আর যত বেশি হাইড্রোজেন আয়নের প্রয়োজন হবে তত বেশি এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে ডিসোসিয়েট হইতে হবে। এটা তো ইকুইলিব্রিয়াম। তার মানে যত বেশি হাইড্রোজেন আয়ন প্রোডিউস করা প্রয়োজন হবে, কেন প্রোডিউস করা প্রয়োজন হবে? হাইড্রক্সিল আয়নকে কনজিউম করার জন্য, কনজিউম করে পানিতে কনভার্ট করতে। কারণ তাহলে আর এটার কোনো প্রভাব এই সলিউশনের উপরে পড়বে না। তাহলে যত বেশি হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করতে হবে তত বেশি অ্যাসিডকে ডিসোসিয়েট হতে হবে। ফলে অ্যাসিড যত ডিসোসিয়েট হবে এর কনসেন্ট্রেশন, এর পরিমাণটা ওভারঅল একটু কমবে। তো অ্যাসিডের পরিমাণ যদি কমে তাহলে সেখানে পিএইচ এর পরিমাণ বাড়বে না কমবে? পিএইচ এর পরিমাণ বাড়বে। অ্যাসিড যদি কমে তাহলে পিএইচ এর ভ্যালু বেড়ে যায়। পিএইচ এর ভ্যালু বেড়ে যায় বলেই দেখা গেল যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এড করার পরে আমাদের আগে গ্রাফে দেখেছিলাম যে পিএইচ 4.74 থেকে 4.83 হয়ে গেছিল। মানে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ এই যেখানে এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যাসিড যেহেতু সামান্য পরিমাণে একটু কমে যায়, ফলে বেসিসিটি একটু বেড়ে যায়। নেগলিজেবল একটা অ্যামাউন্ট। এভাবে করে অ্যাসিডিক বাফার তার পিএইচ পরিবর্তন রোধ করে থাকে। বেশি করে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত করলে এভাবে কনজিউম করবে, বেশি করে হাইড্রোক্সিল আয়ন যুক্ত করলে এভাবে সেটাকে কনজিউম করবে। আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন। এখন কিভাবে আমাদের বেসিক বাফার কাজ করে সেটা আমরা দেখব। একটা বেসিক বাফার উদাহরণ হচ্ছে উইক বেস, এবং সেই উইক বেজের সাথে তার একটা সল্ট থাকবে। তো একটা উদাহরণ হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে একটা সল্ট আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। এবং এটাও কিন্তু তারা ডিসোসিয়েট অবস্থায় থাকবে। যখন তারা সলিউশনে চলে যাবে তখন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সে ডিসোসিয়েট হয়ে অ্যামোনিয়াম প্লাস এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি করবে, এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সে ভেঙে অ্যামোনিয়াম প্লাস এবং ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করবে। এখন নতুন করে যদি অ্যাসিড বা বেস এই সলিউশনে এড হয় তাহলে কিভাবে তারা কাজ করবে? আগেরটার মতোই, আগে যেভাবে কাজ করছিল সেম মেকানিজমে তারা কাজ করবে। যদি আগে যদি এখানে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত করা হয়, হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত করলে যেটা হবে, হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত করলে সে হাইড্রোজেন আয়নটাকে অবশ্যই কনজিউম করতে হবে যাতে হাইড্রোজেন আয়নের কারণে পিএইচ এর পরিবর্তন না হয়, অর্থাৎ পিএইচ এর যেন ভ্যালুটা কমে না যায়। তো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সে ডিসোসিয়েট হয়ে তৈরি করেছে হাইড্রোক্সিল আয়ন। নতুন করে যদি অ্যাসিড অ্যাড করেন, অ্যাসিড অ্যাড করলে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হবে। সেই হাইড্রোজেন আয়নটাকে কনজিউম করবে হচ্ছে এই হাইড্রোক্সিল আয়ন। সে কনজিউম করে তৈরি করবে হচ্ছে ওয়াটার। ফলে হাইড্রোজেন আয়নের কারণে পিএইচ এর পরিবর্তন আর হবে না। আবার যদি আপনি বেজ অ্যাড করেন, বেজ অ্যাড করলে সেখানে আসলে হাইড্রোক্সিল আয়ন চলে আসবে। সে হাইড্রোক্সিল আয়নটাকে কনজিউম করবে অ্যামোনিয়াম প্লাস আয়ন। অ্যামোনিয়াম প্লাস আয়ন সে হাইড্রোজেন আয়নটাকে কনজিউম করে কনভার্ট করবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে। ফলে হাইড্রোক্সিল আয়ন যুক্ত করলে যে পিএইচ এর পরিবর্তন হতো, অর্থাৎ পিএইচটা বেড়ে যেত, সেটা আর হবে না। এভাবে করে বেসিক বাফার তার পিএইচ পরিবর্তন প্রতিরোধ করে থাকে। এখানেও কিন্তু আগের মতোই সামান্য পরিমাণে হয়তোবা একটু একটু করে তার হইতে পারে, অর্থাৎ তার ভ্যালুটা একটু একটু করে সামান্য পরিমাণ চেঞ্জ হতে পারে। আদারওয়াইজ সব ঠিক থাকবে। তো এই ছিল হচ্ছে কিভাবে অ্যাসিডিক বাফার কাজ করে, বেসিক বাফার কাজ করে। অ্যাসিডিক বাফার বেসিক বাফারের মেকানিজম এভাবে তারা কাজ করে থাকে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে অ্যাসিডিক বাফার এবং বেসিক বাফারের উপর ভিত্তি করে কিছু সূত্র আছে। সেই সূত্রগুলো একটু দেখি। সেই সূত্রের নাম হচ্ছে হেন্ডারসন-হেসেলবাখ ইকুয়েশন। হেন্ডারসন এবং হেসেলবাখ দুজন বিজ্ঞানী, তারা আলাদা আলাদা ভাবে এই সূত্রটা ডিভাইস করেছিলেন। ইকুয়েশন দিয়েছেন লরেন্স জোসেফ হেন্ডারসন, তারা হচ্ছে 1908 সালে এটা সূত্র দিয়েছেন। তারপরে হেসেলবাখ তিনিও দিয়েছেন। তো দুজনকে মিলে একত্রে এটাকে বলা হয় হেন্ডারসন-হেসেলবাখ ইকুয়েশন। এবং এটা হচ্ছে পিএইচ, বাফারের পিএইচ ক্যালকুলেট করার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন। এটার প্রথম কথা হলো যে ধরে নেওয়া হয় যে একটা উইক অ্যাসিড আছে, উইক অ্যাসিডটা হচ্ছে এইচএ, এবং সেই উইক অ্যাসিডের সাথে একটা সল্ট আছে উইক অ্যাসিডের, সেটা হচ্ছে NaA। তো উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিডের সল্ট এই দুইটা মিলিয়ে তাহলে কি তৈরি হলো? এটা তৈরি হলো হচ্ছে একটা ইকুয়েশন তৈরি হলো, এটা একটা সলিউশন তৈরি হলো। এই দুইটাকে যদি একসাথে মিশিয়ে দিয়ে একটা মিক্সচার হবে। তো মিক্সচারের ভিতরে কি আছে? উইক অ্যাসিড। উইক অ্যাসিডটা হচ্ছে HA, এটা হচ্ছে আমাদের সেই উইক অ্যাসিড, এ হচ্ছে উইক অ্যাসিড। আর আমাদের একটা সল্ট আছে, উইক অ্যাসিডের সল্ট NaA, এ হচ্ছে সল্ট। উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিডের সল্ট যদি একত্রে থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাসিডিক বাফার। আমরা এই অ্যাসিডিক বাফারের থেকে একটা ইকুয়েশন ডিরাইভ করব। এখানে এই ইকুয়েশন দিয়ে কি করে পিএইচ নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা বের করব। আসেন, তো প্রথম যে ধাপ, সে ধাপগুলোতে আমরা অগ্রসর হই।
প্রথমে আমাদের কিছু কথা আছে আর কি, যে অ্যাসিডিক বাফার, যখন অ্যাসিডিক বাফার থাকে, অ্যাসিডিক বাফারে দুইটা জিনিস থাকে, একটা সল্ট থাকে, একটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড থাকে। এবং সল্ট এবং উইক অ্যাসিড যখন একত্রে থাকে তখন একটা কমন আয়নের ইফেক্ট এখানে কাজ করে। কমন আয়ন ইফেক্ট কাজ করে কিভাবে? তো এখানে বলা হচ্ছে যে weak acid is only slightly dissociated and its dissociation is further depressed by the addition of the salt NaA, which provides A minus ions. মানে এখানে যে এইচে যে অ্যাসিডটা ছিল এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড, আর উইক অ্যাসিডের কাজ হলো যে সে খুব সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করবে এবং সামান্য পরিমাণে এ মাইনাস আয়নটা তৈরি করবে। এবং এর সাথে আমাদের যে কমন একটা সল্ট দিয়ে দিয়েছিলাম NaA, সেও ডিসোসিয়েট হবে, ডিসোসিয়েট হয়ে Na প্লাস এটা একটা আয়ন তৈরি করবে এবং সে হচ্ছে A মাইনাস এটা একটা অ্যানায়ন তৈরি করবে। তো উইক অ্যাসিড হচ্ছে স্লাইটলি ডিসোসিয়েটেড হয়, তার মানে এই যে উইক অ্যাসিডটা সে এমনিতে ডিসোসিয়েশন হবে কম পরিমাণে। আচ্ছা, তো তার ডিসোসিয়েশন আরো প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে কিভাবে? মানে দেখেন এখানে একটা কমন আয়ন আছে A মাইনাস, মানে এই যে একটা আয়ন সেটা হচ্ছে কমন আয়ন। এই কমন আয়নটা থাকার কারণে এর ডিসোসিয়েশনটা আরো কমে যাবে, কারণ আগে থেকেই তো A মাইনাস আয়নটা ছিল একটা সলিউশনে। আবার নতুন করে A মাইনাস মানে অ্যাসিড এই আয়নটা যখন আসবে তখন আগের যে হারে এটা ডিসোসিয়েট হচ্ছিল, ডিসোসিয়েট হয়ে এ তৈরি করতেছিল সেটা তৈরি করতে পারবে না, সেরকম করতে পারবে না, কারণ এটাকেই বলা হয় কমন আয়ন ইফেক্ট। মানে আয়ন দুটো কমন হয়ে গেছে, আগে থেকে একটা একই আয়ন আছে, নতুন করে আয়ন আসার চেষ্টা করছে। তো একটা সলিউশনে তো একটা আয়নের কনসেন্ট্রেশনের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে, এর বাইরে তো ওই ওই আয়নটা ওই সলিউশনে থাকতে পারবে না। তখন কি হবে, এইচএ সে যেই গতিবেগে অ্যানায়ন প্রডিউস করতেছিল সেই গতিবেগের অ্যানায়ন প্রডিউস করতে পারবে না, কারণ আগে তো সে শুধু একাই দিচ্ছিল সাপ্লাই, এখন তো নতুন সাপ্লাই চলে আসছে, কাজে তার কাছ থেকে না নিয়ে নতুন সাপ্লাইয়ের কাছ থেকেও নিবে, কারণ তার কাছ থেকে একটু কম নিবে। এই কারণে এটাকে আমরা বলছি তাদের ডিসোসিয়েশনটা একটু সাপ্রেস হবে, তাদের ডিসোসিয়েশনটা সাপ্রেস হবে। এটা আসলো, এবং অ্যাসিডটা কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হতে পারলো না দুইটা কারণে, এক ছিল সে উইক অ্যাসিড, সে ডিসোসিয়েট হয়ই হলো কম পরিমাণে। দুই নম্বর হলো যে কমন আয়ন ইফেক্ট, এই যে এটা যেটা সেটা আবার এই যে Na থেকে আসলো, ফলে তার ডিসোসিয়েশনটা আরো কমে গেল। তো অ্যাসিডটা কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হতে না পারলেও এই সল্টটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েটেড হয়ে যাবে। কেন যাবে? কারণ সল্টের বৈশিষ্ট্য হলো যখন একটা সল্টকে একটা সলিউশনে দেওয়া হয়, সল্ট হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হয়ে যায়। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দেন পুরোপুরি গুলে যাবে। তো পুরোপুরি গুলে যাবে। A মাইনাস আয়নটা রিপ্রেজেন্ট করবে সল্টকে। কেন সল্টকে রিপ্রেজেন্ট করবে? কারণ সল্টটা তো কমপ্লিটলি গুলে চলেই গেছে। এখানে কমপ্লিটলি গুলে সোডিয়াম প্লাস আর A মাইনাস আকারে সে সলিউশনের ভিতরে আছে। তো সোডিয়াম প্লাসের কনসেন্ট্রেশন প্লাস A মাইনাস এর কনসেন্ট্রেশন দুইটা একত্রিত করলে তো সল্টের কনসেন্ট্রেশনটা পাওয়া যায়। তাহলে A মাইনাস এর কনসেন্ট্রেশন বা এই যে এই আয়নটার কনসেন্ট্রেশন, এই অ্যানায়নের কনসেন্ট্রেশনটা মূলত সল্টের কনসেন্ট্রেশনকেই রিপ্রেজেন্ট করবে। তো প্রশ্ন হলো কেন সে সল্টের কনসেন্ট্রেশনকে রিপ্রেজেন্ট করবে? কারণ হলো দেখেন, একটা সলিউশনের মধ্যে যদি আপনার A এর পরিমাণটা আপনি নির্ণয় করতে পারেন, তাহলে সেটা আসলে আল্টিমেটলি Na মানে এই সল্টের পরিমাণটাকে ইন্ডিকেট করে। কেন করে? কারণ A তো একা আসে নাই, সাথে এসে সোডিয়াম প্লাসকেও সাথে করে নিয়ে এসেছে। তো সোডিয়াম প্লাসকে যদি সাথে করে নিয়ে আসে, তাহলে মানে যতটুকু A মাইনাস এই সলিউশনে আছে তার সাথে অতটুকু পরিমাণ সোডিয়াম প্লাসও আছে। যদি এই সল্টটা কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট না হতো, তাহলে আমরা এটা বলতে পারতাম না যে এটা কমপ্লিটলি এটা হচ্ছে সোডিয়াম প্লাসকে বা Na কে রিপ্রেজেন্ট করে, কারণ কিছু অংশ তো সে আনডিসোসিয়েটেড অবস্থায় রয়ে গেছে, যেটা যে এর ক্ষেত্রে হয়েছে আনডিসোসিয়েটেড অবস্থায় রয়ে গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা আনডিসোসিয়েটেড অবস্থায় থেকে যায়, কারণ এর একে তো উইক অ্যাসিড আর তারপরে কমন আয়ন ইফেক্ট, ফলে খুব সামান্য পরিমাণে A এখান থেকে আসে। তার মানে এই সলিউশনে যতটা A আছে তার ম্যাক্সিমাম, তার 99% এসেছে হচ্ছে Na থেকে। আর A কখনো একলা আসতে পারে না সলিউশনে, তার সাথে সোডিয়াম প্লাসও সাথে আসে। তো সোডিয়াম প্লাস আর A যদি একত্রে থাকে, তাহলে এটা আসলে কার কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিকেট করে? এটা আসলে মূলত Na এর কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিকেট করে, মানে সোডিয়াম A এর কনসেন্ট্রেশনটা ইন্ডিকেট করে। ঠিক আছে? মানে ধরেন সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হয়ে সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরাইড মাইনাস এই আয়নে কনভার্ট হয়ে যায়, কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হলে তো
পুরোপুরি সোডিয়াম প্লাসও চলে গেছে পানিতে, ক্লোরাইড মাইনাসও চলে গেছে পানিতে। কারোর পক্ষে একা থাকা সম্ভব না। তাহলে আমি যদি বলি ক্লোরাইড আয়নের কনসেনট্রেশন পেয়ে গেছি, তাহলে ওই সেম পরিমাণ কনসেনট্রেশন কিন্তু সোডিয়ামেরও আছে। তো সেম পরিমাণ কনসেনট্রেশন যদি সোডিয়ামেরও থাকে, যে ২ কনসেনট্রেশন মিললে কিন্তু আল্টিমেটলি সেটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশনকে ইন্ডিকেট করে। তাহলে ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশন জানতে পারলে সেম পরিমাণ সোডিয়ামের কনসেনট্রেশনও জানতে পারবো অনুপাত হিসেবে। জানতে পারলেই তখন আমি বলতে পারবো ২ টা মিলে আসলে এই পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড সেখানে আছে। তাহলে শুধুমাত্র ক্লোরাইড আয়নের কনসেনট্রেশন দিয়েই কিন্তু আমি আল্টিমেটলি সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশন বের করে ফেলতে পারতেছি। একইভাবে সোডিয়াম প্লাসের কনসেনট্রেশন দিয়েও আমি কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশন বের করে ফেলতে পারি। তো এইটা যদি পারি তাহলে আমি বলতেই পারি যে আসলে এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ কনসেনট্রেশন। মানে ক্লোরাইড আয়নের কনসেনট্রেশনটা মূলত লবণের কনসেনট্রেশনকে ইন্ডিকেট করে। মাঝখানে এই ২ টা স্টেপ আমি বলতেছি না যে কারণ ক্লোরাইড আয়নের কনসেনট্রেশন দিয়ে আমি সোডিয়াম প্লাস এর কনসেনট্রেশন বের করব এবং এর ২ কনসেনট্রেশন মিলাই আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশন বের করতে পারি। তো আল্টিমেটলি ঘটনা একই, যে আমি যদি আমার হাতে চাবি থাকে তাহলে আমার পুরা রুমের অ্যাক্সেস আমার কাছে আছে। তার মানে আমার কাছে যদি চাবি থাকে পুরা গাড়ির অ্যাক্সেস আমার কাছে আছে। তো আমি যদি বলতেই পারি যে আমার হাতে চাবি আছে মানে আমার হাতে গাড়ি আছে। আমার হাতে চাবি আছে মানে আমার হাতে পুরা রুমটা আছে। তো এটা যদি আমার রুমকে আমি হাতে নিয়ে ঘুরতেছি? মোটেও না। আমার গাড়িটাকে আমি হাতে নিয়ে ঘুরতেছি? মোটেও না। কিন্তু চাবিটাই হচ্ছে পুরা গাড়ির চালিকা শক্তি। এই চাবিটা হচ্ছে পুরা রুমে ঢোকার মূল কি ফ্যাক্টর। দ্যাট ইস হোয়াই ক্লোরাইড আয়নের কনসেনট্রেশনটাই এনাফ। এই কনসেনট্রেশনটা জানলেই পুরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের কনসেনট্রেশন বের করা যায়। সুতরাং আমরা বলি যে এই যে A যেটা এই এই যে অ্যানায়ন যেটা সেটার কনসেনট্রেশনটা মূলত এই NaA যে সল্ট সে সল্টের কনসেনট্রেশন। আর এই এর কনসেনট্রেশনটা কেন এইচ এর কনসেনট্রেশন না? কারণ এইচ হচ্ছে উইক অ্যাসিড, খুব সামান্য পরিমাণে ডিসোসিয়েট হয়েছে এবং তার ডিসোসিয়েশনটাকে আরো সাপ্রেস করছে হচ্ছে সল্ট। কারণ সল্ট তো পুরা ডিসোসিয়েট হয়ে গেছে আর একে ডিসোসিয়েট হতে দেয়নি। সুতরাং এই যে অ্যানায়নের কনসেনট্রেশন সেটা মূলত এই সল্টের কনসেনট্রেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে। ঠিক আছে? তো আর অ্যাসিড যেটা অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন এইচে হচ্ছে মূলত অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন। অ্যাসিড যেহেতু খুব সামান্য পরিমাণে ডিসোসিয়েটেড হয়, সুতরাং এইচে যা ছিল তাই থাকে। এইচ এর কনসেনট্রেশনটা এইটা হচ্ছে অ্যাসিডের কনসেনট্রেশনকে ইন্ডিকেট করে। আচ্ছা, যদি এই জিনিসটা বুঝতে পারি তাহলে আমরা এখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি। সামনের দিকে অগ্রসর হই আমরা। তো এখন আমরা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বের করব। আমরা জানি হচ্ছে ভর ক্রিয়ার সূত্র জানি, ল অফ মাস অ্যাকশন। ল অফ মাস অ্যাকশন অনুসারে আমরা হচ্ছে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বের করতে পারি। সেখানে কি থাকে? উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার গুণফল। এটা থাকে হচ্ছে ল অফ মাস অ্যাকশন বা ভর ক্রিয়ার সূত্রতে এরকম থাকে। এখানে উৎপাদ হচ্ছে আমাদের ২ টা। একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন, আরটা হচ্ছে অ্যাসিটেট মানে A মাইনাস আয়ন আরকি। এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড। তো এর ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কি A বের করছি। সেটা বের করতে গিয়ে এই যে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করলে এটা কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিকেট করে। এটারও থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করলে কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিকেট করে। সুতরাং এটা এই দুটার কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিকেট করলো। আর এটারও থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করলে কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিকেট করে। তাহলে কনসেন্ট্রেশন পেয়ে গেলাম। তাহলে উৎপাদের ঘনমাত্রা মানে কনসেন্ট্রেশন পেয়ে গেলাম। তাদের দুজনকে গুণ দিলাম। আর বিক্রিয়ক যেটা একাই ছিল সুতরাং শুধুমাত্র তার কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলাম। এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ল অফ মাস অ্যাকশন। এরপরে এরপরে হচ্ছে আমরা এই হাইড্রোজেন আয়নটাকে বাম দিকে নিয়ে আসলাম আর এই দুটাকে গুণ করে দিলাম। মানে এটাকে এ পাশে দিলে গুণ হয়ে যায়। কে এর সাথে এটা গুণ হয়। আর বাম পাশে আসবে হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং এটা বাম পাশে আসে। পরবর্তী লাইনে আমরা লিখতে পারি শুধুমাত্র হাইড্রোজেন প্লাস সমান সমান লিখতে পারি কে এ। তারপর এটা হচ্ছে উপরে চলে যাবে আর নিচে আসবে হচ্ছে এ। মাঝখানে একটা লাইন আছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন এর সাথে মাইনাস লগ দিয়ে গুণ দিয়ে দিব। বাম পক্ষ ডান পক্ষ দুই পক্ষকে মাইনাস লগ দিয়ে গুণ দিয়ে দিলাম। মাইনাস লগ দিয়ে গুণ দিয়ে দিলাম। আপনারা জানেন যে লগের ক্ষেত্রে যদি গুণ থাকে, গুণের ক্ষেত্রে লগ এপ্লাই করলে সেটা যোগ হয়ে যায়। ফলে এই যে কে এ যে অংশটা সেটা হচ্ছে এই পাশে এখানে আলাদা করে নিলাম। আর এর সাথে যেখানে গুণ আছে গুণ মানে যোগ হবে। প্লাস আসবে এখানে একটা প্লাস মাইনাস লগ এই যে এটা মাইনাস লগ এটা যা ছিল তাই। এই যে এই অংশটা এখানে যা ছিল তাই। ঠিক আছে? এরপরে মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন সমান সমান হচ্ছে পিএইচ। তারপর মাইনাস লগ কে এ সমান সমান হচ্ছে পিকেএ প্লাস এখানে মাইনাস লগ এইচ এ এইগুলো আছে। তো আপনারা দেখেন যে এইখানে এটা আছে উপরে এটা আছে নিচে, তার মানে ভাগ আছে। লগের ক্ষেত্রে ভাগ থাকলে সেটা বিয়োগে যায়। তার মানে যদি এই মাইনাসটাকে বাম দিকে রাখলে এটা হলে কি হতো লগ এইচ এ মাইনাস লগ এ এরকম হইতো। তো সেটাকে আমরা করতেছি তাহলে মাইনাস
লগ এইচ এ এটা দিলাম, তারপরে মাইনাস লগ এ। এই মাইনাসটা তো কমন, সুতরাং এই মাইনাসটা এখানে থাকবে, এই মাইনাসটা কমন এখানে থাকলো। এটা ম্যাথমেটিক্স আপনারা করলে খুব বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, বুঝতে পারবেন, খুব বেশি কঠিন কিছু না। আচ্ছা, এরপরে আমরা হচ্ছে পরবর্তী লাইনে যাই। মাইনাস লগ এইচ এ, এটার আগে মাইনাস আছে, সুতরাং এটা তো ওভারঅল মাইনাসই হবে। তো এটা যদি ওভারঅল মাইনাস হয় তাহলে এটাকে আমরা একটু দূরে সরিয়ে দিই। এই মাইনাসটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম, এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম, আর এই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল, সেটাকে হচ্ছে বাম পাশে নিয়ে আসলাম। তার মানে মাইনাস লগ এইচ মাইনাস লগ এ সেটা এখন হয়ে গেল প্লাস লগ এ। আর এই দুইটা যেহেতু একসাথে আছে, প্লাস হচ্ছে মাইনাস লগ এইচ এ, মানে আলটিমেটলি গুণ করলে লগ এ মাইনাস লগ এইচ এ। আচ্ছা, এখন লগের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে গুণ থাকলে যোগ হয় আর ভাগ থাকলে বিয়োগ হয়। তাহলে উল্টা ঘটনা, যদি যোগ করা যায় সেটাকে লগে কনভার্ট করলে সেটা হচ্ছে যে গুণ হয়ে যাবে, আর যদি বিয়োগ থাকে তাহলে লগে কনভার্ট করলে সেটা হচ্ছে ভাগ হয়ে যাবে। তো এখানে যেহেতু বিয়োগ আছে, সুতরাং লগ যদি কমন নেন তাহলে ভাগ হয়ে যাবে। ভাগ দিলে কি হবে, যে এ মাইনাস উপরে চলে যাবে আর এইচ হচ্ছে নিচে চলে আসবে। আচ্ছা, তো আমরা এর আগে বলেছিলাম যে এ মাইনাস যেটা সেটা আসলে NaA থেকে এসেছে, আর NaA হচ্ছে সল্টের কনসেন্ট্রেশন ছিল। NaA এটা ছিল সল্টের কনসেন্ট্রেশন, সুতরাং A মাইনাস এর কনসেন্ট্রেশনটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে সল্ট, আর এইচ ছিল হচ্ছে অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন, সুতরাং এটা হয়ে গেল অ্যাসিড। তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পেলাম, pH is equal to pKa plus log salt by acid। pH is equal to pKa plus log salt by acid, এটা হচ্ছে হেন্ডারসন-হেসেলবাখ ইকুয়েশনের আলটিমেট রূপ, চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে এটা। তো এই ইকুয়েশনের অনেক মাহাত্ম্য আছে, সিগনিফিকেন্স আছে। এই হেন্ডারসন-হেসেলবাখ ইকুয়েশন দিয়ে আমরা বাফার সলিউশনের পিএইচ ক্যালকুলেট করতে পারি। যদি কে দেয়া থাকে আমরা পিওএইচ ও ক্যালকুলেট করতে পারবো, কারণ হেন্ডারসন-হেসেলবাখ ইকুয়েশনটাকে আমরা বেসের জন্য যদি নির্ণয় করতাম তাহলে হতো পিওএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকেবি প্লাস লগ সল্ট বাই বেস। সুতরাং এটা দিয়ে শুধু পিএইচ না, পিওএইচ ও নির্ণয় করা যায়। পিএইচ নির্ণয় করতে হলে কে দেয়া থাকতে হবে, আর পিওএইচ নির্ণয় করতে হলে কেবি দেয়া থাকতে হবে। তারপরে এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে উইক অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট পিকেএ যেটা, সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি। উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে পিকেএ ইজ ইকুয়াল টু পিএইচ হয়। উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অলওয়েজ পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকে, মানে পিএইচ আর পিকে সমান সমান হয়। কাজেই উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা পিএইচ নির্ণয় করতে পারলে সেটা তার পিকে কে ইন্ডিকেট করে। এটা আমাদের ল্যাবে প্র্যাকটিক্যাল আছে, আমরা করলে তখন বুঝতে পারবেন। এবং বাফার সলিউশন দিয়ে একটা এই পিএইচ নির্ণয় করে আমরা একটা বাফার সলিউশনের কতটুকু ডিজাইরেবল ফাইনাল পিএইচ হবে সেটা আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি। পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকে লগ সল্ট বাই অ্যাসিড, এই সূত্র দিয়ে আমরা সেটার ডিজাইরেবল পিএইচ নির্ণয় করে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যে একটা বাফার সলিউশন সবচেয়ে ভালো কাজ করবে তখনই যখন তার পিএইচ পিকে এর সমান হবে। যখন পিএইচ পিকে এর সমান হবে, অথবা যদি বেসিক বাফার হয় তাহলে তার পিকেবি যখন পিওএইচ এর সমান হবে, তখন সেটা খুব ভালো বাফার হিসেবে কাজ করবে। তাহলে আমাদের ভালো বাফার পেতে হলে আমরা একটা পিএইচ চুজ করতে হবে যে পিএইচটা পিকে এর সমান, অথবা যদি আমরা একটা পিওএইচ চুজ করি সেটা হইতে হবে তার পিকেবি সমান, অর্থাৎ অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কিংবা বেস ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের সমান হতে হবে। আমরা একটু ম্যাথ দেখি। এখানে একটা ম্যাথ আছে, ফাইন্ড আউট দ্য pH of a buffer solution containing 0.2 moles per liter sodium acetate and 0.5 moles per liter acetic acid. Ka of the acetic acid is 1.8 × 10⁻⁵। তাহলে আমাদের এখানে নির্ণয় করতে হবে পিএইচ। আমাদের সূত্র জানি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকেবি পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকে লগ সল্ট বাই অ্যাসিড। তো এখানে কে এর ভ্যালু দেয়া আছে, কে এর ভ্যালু থেকে আমরা পিকে এর ভ্যালুটা নির্ণয় করতে পারবো। আর 0.2 মোলস পার লিটার এটা হচ্ছে সোডিয়াম অ্যাসিটেটের কনসেন্ট্রেশন, সুতরাং এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ সল্ট। এবং 0.15 মোলস পার লিটার এটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন, সুতরাং এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যাসিড। তো আমরা সবগুলো পেয়ে গেছি। এখন যদি আমরা ইকুয়েশনে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এরকম হবে। প্রথমে আমাদের পিকে বের করতে হবে, কে দেয়া আছে পিকে এ সমান সমান মাইনাস লগ কে, সেখান থেকে আমরা পিকে এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম। আর সূত্র পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকে লগ সল্ট বাই অ্যাসিড। তো পিকে এর ভ্যালু বসাইলাম, সল্টের কনসেন্ট্রেশনে যেটা বসিয়ে দিলাম, অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন বসিয়ে দিলাম, সেখান থেকে আমাদের পিএইচটা পেয়ে গেলাম। এই ইকুয়েশনে যদি বলতো যে এটা পিওএইচ কত নির্ণয় করো, তাহলে আমাদের কি করতে হতো, এইটুকু করার পরে আমাদের যেটা করতে হতো সেটা হচ্ছে আমাদের লিখতে হতো, আমরা জানি
PH প্লাস POH ইজ ইকুয়াল টু 14। এখান থেকে আমরা POH টা বের করতে পারি। তখন এখান থেকে এই যে POH সমান 14 মাইনাস PH, PH এর ভ্যালুটা বাদ দিলে POH পাওয়া যাবে। কাজেই এই ম্যাথগুলা খুব ইজি ম্যাথ, খুব কঠিন ম্যাথ না। আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করেন, প্র্যাকটিস করলে আপনাদের এই ম্যাথ এর প্র্যাকটিসের মাধ্যম দিয়ে থিওরি আরো সহজে বুঝতে পারবেন। অনেকগুলো ম্যাথ আছে, সেই ম্যাথগুলো করলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। অনেকগুলো ম্যাথ আছে। আজকে এই পর্যন্তই, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বাফার কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে আমরা পিএইচ নির্ণয় করতে পারবো হেন্ডারসন হেসেলবার্গ ইকুয়েশন দিয়ে। থ্যাঙ্কস টু অল ফর জয়েনিং।